সোমবার এক অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে আগরতলার অরুন্ধতী নগরস্থিত শিপার্ডে সংবাদ মাধ্যমের প্রতিনিধিদের নিয়ে 6 দিনের দক্ষতা বৃদ্ধি কর্মশালার উদ্বোধন হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, অধ্যাপক বলদেব ভাই শর্মা, অধ্যাপক কেজি সুরেশ, সিনিয়র সাংবাদিক মানস পাল, তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা রতন বিশ্বাস প্রমুখ। উল্লেখ্য, 4 ও 5 জুলাই দুদিন প্রিন্ট মিডিয়ার সাংবাদিক ও চিত্র সাংবাদিক, 11 ও 12 জুলাই দুদিন বৈদ্যুতিক প্রচার মাধ্যমের সাংবাদিক এবং 14 ও 15 জুলাই এই দুদিন ওয়েব মিডিয়ার সাংবাদিকদের নিয়ে এই কর্মশালা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এবারে উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে স্বাগত সম্ভাষণ রাখবেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের অধিকর্তা শ্রী রতন বিশ্বাস মহাশয়। আমরা রাজ্য সরকারের তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর কালচারের পাশাপাশি ইনফরমেশন ডিসেমিনেশন ইত্যাদির কাজ করে থাকি, সঙ্গে আপনাদের মিডিয়ার যে ওয়েলফেয়ার যে বিষয় যেটা আমরা করে থাকি। এই বর্তমান সরকারের সময়ে মিডিয়ার জন্য অনেক কাজ আমরা করেছি। এর আগেও প্রেস ক্লাবে আমাদের ওয়ার্কশপ হয়, 2 দিনব্যাপী ওয়ার্কশপ হয় বাইরের রিসোর্স পার্সন নিয়ে। অনেক দিন ধরে ডিমান্ড ছিল যে এই ওয়ার্কশপগুলোকে সেগ্রিগেট করার জন্য, প্রিন্ট আলাদা করে, ইলেকট্রনিক্স মিডিয়া আলাদা করে, ওয়েব মিডিয়া আলাদা করে। ইনফ্যাক্ট শিপার্ড স্টেট গেস্ট হাউসে যখন আমাদের মাননীয় মন্ত্রী ইস্যু দায়িত্ব নেন, এখানেও এই বিষয়টা দাবিটা উঠেছিল। তার মান্যতা দিয়ে আমাদের এই ওয়ার্কশপগুলো এর আগেই করার কথা ছিল, কোভিড বা ইলেকশনের কারণে আমরা একটু পিছিয়ে করেছি। আজকে শুরু হয়েছে প্রিন্ট মিডিয়ার ওয়ার্কশপ, তারপরে ইলেকট্রনিক মিডিয়া এবং ওয়েব মিডিয়া সেপারেটলি 2 দিন করে 6 দিনের কর্মসূচি আমরা হাতে নিয়েছি। এতক্ষণ স্বাগত সম্ভাষণ রাখলেন তথ্য ও সংস্কৃতি দপ্তরের মাননীয় অধিকর্তা শ্রী রতন বিশ্বাস মহাশয়। Now I request Honorable Special Guest of today's program, Professor Baldev Bhai Sharma, Honorable Vice Chancellor, Kushabao Thakre University of Journalism and Mass Communication, Raipur, to put forward your valuable speech, sir. पत्रकारिता के उद्देश्यों के अनुरूप हम और बेहतर काम कर सकें, मित्रों, ये बहुत आवश्यक है। मैं करीब 4 दशक से बाकायदा एक पत्रकार के रूप में काम करता रहा हूं और कई समाचार पत्रों में मैंने काम किया, छोटे पद से लेकर संपादक बनने तक। पत्रकारिता का बड़ा व्यापक क्षेत्र है और जब हम ये मानना शुरू कर देते हैं कि हम जो लिख रहे हैं वही सही है, तो फिर हम अपने कार्य के साथ न्याय नहीं करते। Thank you, sir, for your precious words. Now, I would like to request Honorable Special Guest of today's program, Professor K.G. Suresh, Honorable Vice Chancellor, Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication, Bhopal, to deliver your valuable speech, sir. अक्सर सरकार फैसिलिटेट करते हैं, प्रेस एक्रेडिटेशन देते हैं, हमारे जैसा प्रदेश है वहाँ मकान भी देते हैं सरकारों को, हमारे मध्य प्रदेश में पत्रकारों को कई और फैसिलिटीज देते हैं, लेकिन मेडिकल फैसिलिटीज देते हैं, लेकिन इन सबके साथ साथ उतना ही जरूरी है उनका कांस्टेंट अपग्रेडेशन, ट्रेनिंग। क्योंकि बड़े बड़े मीडिया घराने तो अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए वो ट्रेनिंग करा लेते हैं, लेकिन जो मीडियम और स्मॉल जो न्यूज़पेपर्स हैं उसमें जो लोग काम करते हैं, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करते हैं, जो स्ट्रिंगर्स काम करते हैं, उनको प्रशिक्षण का अवसर नहीं मिलता है। अब प्रशिक्षण 2 किस्म के होते हैं। एक है कि टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, वो टेक्नोलॉजी को समझना है, रोज टेक्नोलॉजी बदल रहा है, हमको अपने आप को उस पर कदम ताल करके, कदम मिला के हमको चलना है। तो इसलिए पहला टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन, और दूसरा
मैं हमेशा कहता हूं कि टेक्नोलॉजी कितना भी बढ़ जाए, कंटेंट वॉज, कंटेंट इज एंड कंटेंट विल ऑलवेज रिमेन द किंग। आप क्या कंटेंट देते हैं? मैं जानता हूं कि यहां वर्कशॉप अभी 2 दिन प्रिंट के लिए, बाद में इलेक्ट्रॉनिक के लिए और बाद में डिजिटल के लिए आयोजित किया जा रहा है, और मैंने तीनों विधाओं में एक पत्रकार के नाते काम किया है। एक प्रशिक्षु उप संपादक से शुरू कर मैंने दूरदर्शन के संपादक तक का काम किया है, डिजिटल प्लेटफॉर्म में भी काम किया है। लेकिन ये एक सच्चाई है कि आज भी अगर सबसे ज्यादा विश्वसनीयता, क्रेडिबिलिटी किसी मीडिया का है तो वो प्रिंट का है। थैंक यू सो मच सर। এবারে বিনম্র অনুরোধ রাখব বরিষ্ঠ সাংবাদিক শ্রী মানস পাল মহাশয়ের কাছে ওনার মূল্যবান বক্তব্য রাখার জন্য। তো এই যে স্কিল ডেভেলপমেন্ট বা এই যে ইন্টারেকশনসের যে এই যে সুযোগটা আইসিএ ডিপার্টমেন্ট দিয়েছেন, এটার জন্য আমরা কৃতজ্ঞ। সাংবাদিকদের পক্ষ থেকে আমি বলছি, যেটা বহুদিন ধরেই এটা পাওনা ছিল, এটা এবার হয়েছে। আমি আশা করি আগামী দিনও হবে। ধরুন আমি একটা ছোট্ট এক্সাম্পল দিই, যে আমিও প্রায় 35 বছর হয়ে গেল এই প্রফেশনে। টাইমস অফ ইন্ডিয়া থেকে, শিলং টাইমস থেকে, রাজ্যে বাইরে অনেক জায়গাতেই কাজ করেছি, বিদেশের পত্রিকাতেও লিখেছি। ইংরেজিতে একটা কথা আছে, মিসনোমার, মানে ভুল প্রয়োগ। যেমন আমরা লিখি না বিশ্বস্ত সূত্রে প্রাপ্ত খবর, এটা আমরা সবাই লিখি। এখন প্রশ্নটা হলো, এটা কি সঠিক প্রয়োগ বিশ্বস্ত সূত্রে প্রাপ্ত খবর? না। আমি সে বিশ্বস্ত বলেই সেই সূত্রকে কিন্তু এখানে কোট করছি, উল্লেখ করছি। ফলে এই যে বিশ্বস্ত শব্দটা অতিকথন, সূত্রে প্রাপ্ত বললেই হয়। এটা আমাদের এখানে বেশি এত প্রয়োজন মনে পড়ে না, কিন্তু যদি আপনি বড় পত্রিকাতে কাজ করেন, প্রতিটা ওয়ার্ড যত কমায় তত ভালো, স্পেস পাওয়া যায়। তো বিশ্বস্ত সূত্রে প্রাপ্ত আসলে মিসনোমার, ভুল প্রয়োগ, অতিকথন। সূত্র বিশ্বস্ত, তার জন্যই আমি তাকে কোট করেছি। কিছুদিন আগে আমি একটা জায়গাতে লিখেছিলাম ওই জুবেইরের ব্যাপারে, অল্ট নিউজের ব্যাপারে, ফ্যাক্ট ফাইন্ডার সামথিং লাইক দ্যাট, ইউনো, ফ্যাক্ট চেকার লিখেছিলাম। তো সিনিয়র জার্নালিস্ট আমার মতোই বন্ধু ব্যক্তি আমার, ও আমাকে পয়েন্ট আউট করলো, ফ্যাক্ট চেকার ইজ ইটসেলফ এ মিসনোমার। আমরা সাংবাদিকরা ফ্যাক্ট চেক করি না, ইট ইজ অলরেডি চেকড, দ্যাটস ওয়াই ইট ইজ এ ফ্যাক্ট। অসংখ্য ধন্যবাদ মহাশয়কে। এবারে অনুরোধ রাখবো আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের মাননীয় মুখ্য অতিথি তথা উদ্বোধক মাননীয় মন্ত্রী শ্রদ্ধেয় শ্রী সুশান্ত চৌধুরী মহোদয়ের কাছে আমাদের আজকের অনুষ্ঠানের অন্যতম বিশেষ অতিথি প্রফেসর বলদেও ভাই শর্মা মহাশয়ের হাতে এই উপহার তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানানোর জন্য। যারা আজকে এখানে আছেন, আমাদের আজকে যারা প্রধান অতিথি, রিসোর্স পার্সন ফ্রম রায়পুর অ্যান্ড মধ্যপ্রদেশ, ওদের বক্তব্যে একটা জিনিস পরিষ্কার, যে একটা হচ্ছে ভারতবর্ষের লার্জেস্ট মাস কমিউনিকেশন অ্যান্ড জার্নালিজম ইউনিভার্সিটি থেকে ওনার ভাইস চ্যান্সেলর প্রফেসর সুরেশ, আরেকজন হচ্ছেন আমাদের বলদেব ভাই শর্মাজি, ভাইস চ্যান্সেলর, যিনি কুশাভাই ঠাকুর ইউনিভার্সিটি অফ জার্নালিজম অ্যান্ড মাস কমিউনিকেশন। ওনার যে টেকনিক্যাল সেশনগুলো থাকবে, তাতে আপনাদের চলার পথে, কারণ জার্নালিজম হচ্ছে একটা নোবেল প্রফেশন। যিনি বললেন যে আমরা বলি 4th পিলার অফ ডেমোক্রেসি, কিন্তু অনেক সময় দেখা যায়, when I took entry and sitting with Baldev Bhai Sharmaji, he congratulated me for organizing such program. But in a dim cavern of my mind, I would like to confess here very honestly, the way things are moving ahead in our state,
দিস ক্যানট বি কল্ড ট্রু জার্নালিজম। যেটা হচ্ছে, যেটা ইন্টেনশনালি একটা অংশ থেকে চালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা হচ্ছে, সেটা মনে হয় না যে সত্যিকারের জার্নালিজম। আই এম নট এ স্টুডেন্ট অফ জার্নালিজম। এখানে জার্নালিজম পাঠ শেখানোর জন্যে রিসোর্স পার্সনরা আছেন, আপনাদেরকে শেখাবেন। তো আমরা মনে করি ইন টুডেস পার্সপেক্টিভ, আজকের সময়ে যা চলছে তাতে এই যে সেশনটা আপনাদের আমাদের রাজ্যের গণতন্ত্রের পক্ষে অনেকটাই শুভকর হবে, অনেকটাই সেখানে সাবলীল হবে। এবং সেই জিনিসগুলো বিবেচনা করেই, যেটা আজ থেকে কয়েক মাস আগে স্টেট গেস্ট হাউস আলোচনায় উঠে এসেছিল, যেটা ওয়ার্কশপ করা যায় কিনা সবাইকে নিয়ে, ডাইরেক্টর সেক্রেটারি আমরা মিলে সিদ্ধান্ত নিলাম যে কাকে রাখবো না, ত্রিপুরা থেকে কাকে রাখবো, বাইরে থেকে কাকে রাখবো। আমরা এমন এমিনেন্ট যারা ইলেকট্রনিক মিডিয়ারও আছেন তাদের সাথেও কথা বলেছি, আলোচনা হয়েছে। কেউ বিদেশে আছেন, কেউ আসতে পারছেন না, ওদের ডেট হলে আমাদের হচ্ছে না, আমাদের হলে ওদের হচ্ছে না। মাঝখানে অমিক্রন, কোভিড, তার জন্য অনেকটাই আমরা পিছিয়ে গেছি। নির্বাচন, বিভিন্ন ঘাত প্রতিঘাতের মধ্যে দিয়ে চলতে হচ্ছে, কিন্তু আজকে আমরা ফাইনালি এটা সিদ্ধান্ত নিয়েছি। তোনারা আপনাদেরকে বলবেন, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে পার্ট আপনারা শিখবেন সেটাকে আগামী দিনে আপনারা ফলো করবেন। কারণ আমার একটা ভিউজ, আমি ভাবছি একটা ইলিউশন, একটা গল্প তৈরি করলাম, করে এটাকে পত্রিকার মধ্যে নিউজ আকারে দিয়ে দিলাম। আমরা একটুকু ভাবি না একটা অংশ যে এতে করে একটা মানুষের সামাজিক, একটা মানুষের রাজনৈতিক, একটা মানুষের পারিবারিক, তার যে ক্ষতি হচ্ছে। দিস ইজ বিয়ন্ড এথিক্স, বিলো দ্য বেল্ট। আঘাত করা, মুখ্যমন্ত্রী সম্পর্কে একটা রিমার্ক করে দিলাম, কোন মন্ত্রী সম্পর্কে একটা রিমার্ক করে দিলাম, বিশিষ্ট একটা ব্যক্তি সম্পর্কে একটা লিখে দিলাম, এমন একটা নিউজ দিলাম হুইচ ইজ ফার ওয়ে ফ্রম ট্রুথ, সত্যের সঙ্গে যার কোথাও যোগাযোগ নেই। কিন্তু কাউকে খুশি করার জন্য, আমি ওই ভদ্রলোককে দেখতে পারি না, তার জন্য আমার ব্যক্তিগত রাগ মেটানোর জন্যে, বা কেউ আমাকে দিয়ে করিয়েছে, বা আমার নিজস্ব চাহিদা পূরণ হচ্ছে না, তার জন্য তার বিরুদ্ধে আমার লেগে থাকতে হবে, তাকে হেয় প্রতিপন্ন করতে হবে। দিস ক্যানট বি কল্ড ট্রু জার্নালিজম, মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস। এখানে আমাদের অনেক বড় বড় হাউস থেকে, ছোট হাউস থেকে এসছেন সাংবাদিক বন্ধুরা, আমাদের প্রত্যেকের সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকের পরিচয় রয়েছে। দিস গভর্নমেন্ট ইজ এ প্রো মিডিয়া গভর্নমেন্ট। আপনারা নিজের বিবেককে জিজ্ঞাসা করুন যে বর্তমানে মিডিয়ার যা স্বাধীনতা, বর্তমানে মিডিয়ার যা ফ্যাসিলিটি, বর্তমানে মিডিয়া নিয়ে সরকারের যা চিন্তা ভাবনা, ওয়েদার দিস ওয়াজ দেয়ার ইন দ্য আর্লিয়ার টাইমস, আপনারা বিচার করে নেবেন। মিডিয়ার জন্য আমরা কতটুকু চিন্তা করি, বা মিডিয়া ফ্র্যাটার্নিটিকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য, ইউনাইটেড রাখার জন্য, মিডিয়া ফ্র্যাটার্নিটিকে আগামী দিনে, যেহেতু আপনারা এটাকে প্রফেশন হিসেবে ধরে নিয়েছেন, তাই আগামী দিনে যাতে আপনারা আপনাদের প্রফেশন নিয়ে সুন্দরভাবে চলতে পারেন, আপনাদের লাইফ, আপনাদের সোসাইটিতে যেন মাথা উঁচু করে আপনারা চলতে পারেন, তার জন্য আমাদের সিদ্ধান্ত।